کو گم کیا جانا ہمارے ملک کی انٹیگریٹی کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، خواہ وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور اس کی ٹرو پکچر سامنے لائی جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے خلاف 16 سے زائد FIRیں کس نے کٹوائی تھیں، اور پورے پاکستان میں اس کے خلاف ایک طرح کی FIRیں کیسے کٹ گئیں، اور وہ ذمہ داران کا تعین کر کے بھی وہ سامنے لایا جائے تاکہ ان کی فیملی کو انصاف ملے۔ اس لیے کہ لوگ جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، تاکہ جو لوگ لوگوں کو سچ بتاتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کا جبر اور تشدد جو کچھ ہوا یا آج ہو رہا ہے اس کا قلع کما ہو، تاکہ لوگ سچ کے لیے کھڑے ہوں۔ تھینک یو۔ شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ارشد شریف اور عمران ریاض خان کی بات کی، لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی، آپ کی پریس کانفرنس میں مذاکرات کا لفظ بھی تھا۔ مذاکرات کن کو بیٹھ کر کرنے چاہیے، اور کیا آپ آفیشلی PTI کی طرف سے مذاکرات کی دعوت اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں یا باقی سیاسی جماعتوں کو کہ آئے مل کر بیٹھیں الیکشن کے لیے کام کریں؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا واضح پیغام ایک سے زائد مرتبہ میری تمام پریس کانفرنسز میں سن چکے ہیں کہ وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ وہ آئینی حدود میں جب رہ کر کام کریں گے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور سیاسی جماعتیں آج بھی اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کریں۔ جو سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری طاقتیں کہتی ہیں، وہ الیکشن سے بھاگنے کا جو راہ پیدا کی ہے اس سو کارڈ CCI کے فیصلوں سے، اور جس طرح انہوں نے آخری 2 ہفتے یا 10 دن جمعہ بازار لگایا بلز کا، ایکٹس بنانے کا، وہ اپنے آج ان فیصلوں پہ معذرت بھی کریں۔ آج بیٹھیں، ساری پارٹیاں 90 ڈیز کے الیکشن کے لیے کھڑی ہوں اور مطالبہ کریں، اگر وہ سنسیئر اور فیئر ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اور ہمارا مطالبہ جمہوری اور سیاسی طاقتوں سے ہے، اگر وہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، دیر آیت دوسرا آیت پیپلز پارٹی کو، اگر وہ 90 دن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو درست بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن قابل افسوس بات ہے کہ اس کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں کہ نہیں، مردم شماری کے نتیجے میں ڈی لیمیٹیشن پہلے کر لیں۔ جب آپ ڈی لیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ مگر مچھ کے ان کے آنسو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں چاہتے، اس لیے وہ ڈی لیمیٹیشن کا شوشہ پہلے بھی چھوڑا اور اب بھی چھوڑ رہے ہیں، ویئرایز PMLN کسی صورت الیکشن میں آنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے انہوں نے جو تباہی اس ملک میں مچائی ہے۔ میرے بھائی، بنگلہ دیش ماڈل یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ فار 2 ایئرز، آپ نے 2 ہفتوں میں ان کے ارسطو اور افلاطون جو لے کر آئے تھے ان کا حشر دیکھ لیا ہے نا، اور جو 16 مہینے پہلے جو مہنگائی مکاؤ معاش کا ڈرامہ لے کر آئے تھے وہ PTM کی جماعتیں، جس وقت 138 اور 150 روپے پیٹرول تھا، وہ تماشا مچایا ہوا تھا مہنگائی ہے۔ جب 6.1% GDP تھی وہ کہتے تھے مہنگائی ہے۔ جس وقت آپ کے $24 بلین تھے 2 سال کے کرونا کے باوجود، وہ کہتے تھے بہت ظلم ہو رہا ہے۔ جس وقت 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا، آج 50 روپے ہو گیا۔ 6.1 کی بجائے 0.3% پہ آپ آگے مائنس پہ جائیں گے۔ اور فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر مہنگائی آج 50% پہ چلی گئی ہے، اس وقت 12% تھی، وہ کہتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت پیٹرول 150 روپے کا تھا، آج 292 ہے، ابھی سن رہے ہیں کہ 40 روپے اور بڑھانے لگے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھ لیا ہے نا، یہ ڈالر روز جس رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ اگر ایسے ارسطو اور افلاطون آپ نے رکھنے ہیں جنہوں نے اس ملک کو سدھارنا ہے، تو اس ملک کا سدھار تو آپ نے 2 ہفتے میں دیکھ لیا، تو 2 سال میں ہوگا کیا؟ میں آپ بچیں گے تو اس ملک کی خاطر کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تاریخ کا جو معاملہ ہے اس میں صدر نے بھی
भी खत तो लिखा था, लेकिन अभी तक सदर की जानिब से कोई तारीख नहीं दी गई। दूसरी बात, अदालत में आपकी मेरा ख्याल है कोई पटिशन भी इसमें गई थी, अभी तक कोई जो आला अदालतें हैं वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में आम आदमी जो है वो आइन की अमलदारी के लिए किस तरफ जाएगा? और चेयरमैन पीटीआई के हवाले से भी हम सुनना चाहेंगे, उनकी जमानत के हवाले से आपको क्या उम्मीद है? कोई जल्द ही कोई साइबर केस में जमानत के कोई चांसेस हैं या बिल्कुल नहीं? देखें, जहाँ तक इलेक्शन की डेट का ताल्लुक है, मैंने पहले भी ये मुतालबा कर दिया और ये मैंने कह दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर डेट देनी चाहिए, और अगर उन्होंने डेट नहीं दी तो ये उनके पार्ट पे भी गलत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, उन्होंने आपके सामने उसको लिखा वजारत कानून को, लेकिन उनको इस पर फोकस करना चाहिए कि वो डेट दें फौरी तौर पर। अगर वो डेट नहीं देते हैं, हमने उसको भी पार्टी बनाया है, उसको भी पार्टी बनाया है, इलेक्शन पटिशन जो हमने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन, और हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर इसके ऊपर डेट लगानी चाहिए और डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि पिछले की तरह फिर आपको 6 महीने लग जाएं केस का फैसला होने में। मैं आज भी सवाल करता हूं कि 14 मई का इलेक्शन तो गुजर गया, तो जिन्होंने आपके फैसलों को वायलेट किया उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उनके खिलाफ एक्शन ले। अगर एक गरीब आदमी, एक छोटा आदमी कोई गलती करे, उसको तो 1 घंटे में धर लिया जाता है, लेकिन अगर बड़ा आदमी कोई जुर्म करे तो उनके साथ अगर इस तरह जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा हुआ, इस तरह कमजोरी दिखाई गई, तो उसका नुकसान ये होना है कि लोगों का ट्रस्ट और फेथ खत्म हो जाएगा इदारे से, अदलिया से, निज़ाम इंसाफ से, उसका नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर डेट देनी चाहिए, पटिशन लगानी चाहिए, और डेट विद इन 54 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आज आपके पास सिर्फ 70 डेज रह गए हैं, अगर ये 10-15 दिन मजीद गुजर गए तो फिर वो सिलसिला आएगा कि जी 54 डेज में इलेक्शन नहीं हो सकता, अब इसको आगे करें, अब 254 का सहारा लें। जहां तक इमरान खान की बात है कि 2 तारीख बेल के लिए फिक्स है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें प्रोटेक्टिव बेल लें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पटिशन्स फाइल कर रखी हैं, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुई हैं। जो भी उससे हम एक उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है, हमें सिर्फ अदलिया से तवक्को है। हम समझते हैं कि वो इमरान खान को रिलीफ देंगे, इसलिए भी देंगे कि ये सारे झूठे और जाली मुकदमात में हैं। जब कोई अदालत एक केस में जमानत दे दे, दूसरे केस में गिरफ्तारी वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है, और उनकी प्रोटेक्शन ऑर्डर किए बगैर उनका जुडिशल रिमांड पे भेजा जाना गैर आइनी और गैर कानूनी है। वो रोपकार भी कल आपने देख ली थी, उसके ऊपर कोई तारीख ही नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि किस तरह इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह हमारी अदलिया इस्तेमाल हो रही है, किस तरह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं इस गलत काम के पीछे। वो एजिटेशन की सियासत को तरजीह देती है, डायलॉग की सियासत को तरजीह देगी। आइंदा दिनों में आपकी वाज़ेह पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी है हर हाल में इलेक्शन होना। हम उसके लिए लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रोटेस्ट और एज वेल एज डायलॉग, हर काम, हर तरीका हम अडॉप्ट करने को तैयार हैं। हम कहते हैं आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हर पार्टी को एक जबर और खौफ की फिजा से निकालें और पीटीआई के साथ जुल्म ख़त्म करें, सबको मौका दें। जिसको अवाम मुंतखब करे वो आए, पॉलिसीज़ बनाए, इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। थैंक यू। ये बताइएगा कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमीशन, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखें, हम तो एक इदारे के सरबराह के तौर पर, आइनी इदारे के सरबराह के तौर पर उनसे तवक्को रखते हैं कि वो जानिबदारी ख़त्म करें, वो गैर जानिबदाराना अपने फैसले करें, और आइन के तहत उन्होंने एक ओथ उठा रखी है, उनकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उनकी जिम्मेदारी है, ये उसकी पावर नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है, ये उसका अख्तियार नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी से पहले भी वो भाग चुके हैं, अगर अब ओहदा बरा नहीं होंगे तो उनको ना तारीख अच्छे अल्फाज में याद रखेगी, ना सिर्फ वो सरनिगू होंगे, बल्कि उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक भी प्रोसीडिंग्स होंगी,
وہ جوڈیشل کونسل میں بھی ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی اور توہین عدالت بھی ہوگی. تھینک یو.